les illustres membres du collège de transition, au nom du 7 imams, Inch'Allah, feront dans les minutes qui suivent leur entrée dans cette salle à l'occasion de cette importantissime cérémonie d'annonce du nouveau chef Aïma. Nous vous prions donc de regagner nos différentes places assises et surtout de bien vouloir mettre vos différents téléphones sur le mode silence. Alhamdulillah, nos illustres imams pour leur entrée. Ils vont s'installer à la table de séance dressée à cet effet pour eux. Ils sont au nombre de 7, j'ai dit tantôt. Nous aurons l'occasion de revenir ici sur le collège de transition. Alors, j'attends le signal de responsable à l'organisation qui donnera le temps de départ de cette cérémonie, Inch'Allah. D'un moment à l'autre, avant nos dîmes. Honorable imam, membre du PEN du COSDI et conseiller du COSDI, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, chers professionnels des médias et de la communication, vous êtes bien entendu les bienvenus à cette cérémonie importante pour la vie de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, qui va donc pouvoir annoncer dans quelques instants le nouveau chef Aïma, guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, à la suite du décès de notre regretté chef Boakari Fofana. Naturellement, une telle cérémonie, avant de démarrer, doit être placée sous le titre du très haut Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous avons fait en s'amourant par le biais, si on dit, par la bouche du chef Samba, quelques versets du Coran. Je vais donc inviter le chef Samba à ce pupitre. Le chef Samba est membre de la COPEPSI et conseiller du défection. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله عليها نحيا لا إله إلا الله عليها نموت لا إله إلا الله عليها وبها نبعث إن شاء الله آمنين مطمئنين. إلى شرف النبي وعلانية القبول والتوفيق. اللهم بلغ ثواب سورة الإخلاص الشريفة هدية واسلة إلى روح إمامنا وشيخنا شيخ أبي بكر فوفنا أنيت به شيخ التقي أبا بكر خيار بدا بدرا خير عالم. بلغ ثواب هذه القراءة الشريفة الميمونة المباركة إلى روحه الطاهرة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا واقرن بالعافية غدونا وآصالنا. اجعل اللهم إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصلب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أئمتنا أئمة المسلمين في صاحب العاج. اللهم انصرهم نصرا معززا. اللهم انصرهم نصرا موفقا. اللهم انصرهم واهدهم لأحسن الأخلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت يا الله يا رب العالمين. اللهم قو إيمانهم. اللهم أقنهم. اللهم سوّد أحوالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بنور وجهك الكريم الأكرم وبما جرى به القلم صل على محمد وعلى آل محمد وأن تسخر لنا جميع ما خلقت ما علمنا منه وما لم نعلم. فقد دعوناك باسمك الذي نجا به من نجا وهلك به من هلك. لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. فليس لمن سواك وجود إلا بك بل لا وجود لأحد سواك. أنت الله واحد الحق لا إله إلا أنت فأوجدنا بما في سر اسمك من وجود رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق شيخنا المختار والمرشح من قبل أئمتنا في كوت ديفوار. اللهم قوه. اللهم وفقه واجعل له بطانة خير يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
malgré cette lecture qui a été faite par le Cheikh Sarba. Nous allons lui dire merci pour son effort et qu'Allah permette à cette cérémonie d'aller à son thème et que, Inch'Allah, les décisions qui seront communiquées ici puissent avoir également la baraka du Très-Haut. Mesdames et messieurs, il est dans la vie des organisations de survivre au-delà de la vie des personnes et des personnalités qui le portent, mieux qu'il incarne. Allah, le Très-Haut, le souverain de nos vies et de nos destins, a décidé de rappeler dans sa miséricorde. C'est lui qui, depuis 2006, était le président du COSI, mieux que quiconque, l'a incarné et l'a hissé à ce niveau de respectabilité qu'il a aujourd'hui dans l'opinion nationale et internationale. Et pourtant, le destin, il y a des luttes, pourtant le chemin doit se poursuivre. La lutte doit continuer. Le champ de l'action de développement du COSI doit continuer d'être élaboré, conformément aux missions qu'il s'est assignées. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette exigence de continuité de l'œuvre du Cheikh Haïma et ses dévanciers qui justifie cette cérémonie d'aujourd'hui. Quoique sobre, mais extrêmement importante pour la paix de notre communauté. Cette cérémonie d'annonce du successeur du Cheikh Boakari Fofana. Annonce qui sera faite donc par le collège de transition conformément au statut du COSI, suite au décès de notre regretté et bien-aimé Cheikh Boakari Fofana. Sans toute forme de transition, j'allais dire, nous allons laisser le soin au porte-parole de ce conseil de transition qui soit les statuts avec pour mission de conduire les affaires courantes et de faire une proposition du nouveau chèque à la conférence des imams. Et vous avez tout à l'heure pris quelques images du conclave de cette conférence des imams qui certainement a validé un choix. Et aujourd'hui, ce matin, par la grâce de Dieu, l'imam Djeriba Sissi, imam de la mosquée Salam du Plateau, membre du père du COSI et porte-parole pour la circonstance de ce collège de transition, va se faire le devoir d'annoncer le nom du non moins illustre nouveau Cheikh Haïma, guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Il va lui laisser le soin lui-même de présenter les membres du comité, les membres du collège dont il a conduit les travaux. Pour le besoin du cadrage de la caméra, on va envoyer le micro auprès du micro. Le porte-parole de sa position va faire sa déclaration. Mais avant, on va permettre à Alima Marasouba de traduire cette annonce-là en américain. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمي بلا جنفو أمبل ماتشي أيا إيرانا كفو ni Allahu Ta'ala ka diɲɛ an ka sɛfu min kun b'an kunna n'o ye Cheikh Haïma ye Alhaji Boakari Fofana Ala k'a ka kalifa minɛna kabini ale taɲana fɛnɛ baara kan ka continuer baara kan ka taa ɲa baara tɛ jɔ silamɛya baara tɛ jɔ o kosɔn mais alhamdulilayi a nimisa b'an na dusukasi b'an na alimamuw ka ɲɔgɔn ye texte ko kan ka tɛmɛ cogo min na o ka baara kɛ o cogo la ni Allahu Ta'ala ka diɲɛ ye awa depuis kunun o bɛ ɲɔgɔn ye la fo kana se bi ta ma awa mɔgɔ 7 bɔla mɔgɔ 7 minnu baara dil'olu ma olu ka baara kɛ awa olu sigilen bɛ yan inshallah an bɛna kuma di olu ma n'olu ka porte-parole n'o ye imam Djigiba Cissé ye imam Djigiba Cissé min ye plateau misiriba alimami ye awa ale bɛna kuma o tɔgɔ la o ka ɲamakulu tɔgɔ la
Ashega ima kaka biro ira fulani munga baraka nyo fe awana taro ni ala taala ka jei sheku mi mena anu mena sheku mima oke shega la ima yi sheku bakari fana plasla no robla bala ni ala taala ka jei meno ira na sisa inshallah ala kan so pape. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Compte rendu des travaux du conclave. Mais avant cela, je voudrais vous présenter les membres du collège de transition que vous avez en face de vous. L'imam Ali Ouattara, président du collège de transition. L'imam Sissé Djigba, porte-parole. Le Khalif Sonda Mustafa, membre. L'imam Binate Ibrahim, membre. L'imam Abubakar Samassi, membre. L'imam Adam Diabaté, membre. L'imam Bachir Ouattara, membre. Se sont réunis depuis hier, le 28 et le 29, pour présenter, n'est-ce pas, au conclave les conclusions que je vais vous lire maintenant. Vu les statuts et règlements intérieurs du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques aux îles, considérant les dispositions des articles 28, 29 et 30 du Conseil supérieur des imams relatifs à la constatation de la vacance du chef de l'Aïma, de la mise en place du collège de transition et précisant les conditions du choix du chef de l'Aïma, le chef des imams, réunis en conclave. Les membres du collège de transition, les imams conseillers du chef sortant, les membres du bureau exécutif national, les imams membres du comité de contrôle et d'évaluation, les imams membres du cabinet du chef sortant, reçoivent les candidatures à la fonction de chef des imams et la décision du choix d'un candidat unique au poste de chef des imams est précise par consensus ou à défaut à la majorité absolue des membres présents. Le choix ainsi opéré est entériné par la conférence des imams réunis spécialement à cet effet. En application de cette disposition, les membres du conclave se sont réunis les 28 et 29 mai 2020, soit les 6 et 7 Chawal 1441 Égypte. Au terme des travaux, l'imam Mamadou Traoré, imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golfe, a été désigné Cheikh Aïma, guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Allah lui accorde longue vie, santé et lui donne tous les pouvoirs de conduire le navire du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques dans le sens du succès dans l'intérêt de l'islam et de toute la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, Imam Sissé Djigba, porte-parole du collège de transition.
qui vient donc de faire cette heureuse annonce à la nation et à l'opinion internationale du choix de l'imam Traoré Mamadou comme nouveau chef de l'Aïma, guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Takbir, Soma Takbir. Qui est donc El Hadj Mamadou Traoré? Telle est la question. Alors, moi, avec Maman Arsouba, je vais un peu plus en besogne pour la nécessité de l'imam qui va donc reprendre son annonce avant de m'arrêter, avant de nous permettre de poursuivre, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aywa, akhirat kunu al-mami posing al-mami be conseil le comité de contrôle mu be aywa posing bureau secrétaire ko beladen ani aywa mu be chekuta la riboye na le kuma conseil ka nyoye be kunu ka mo worom la ko Allah ya lauka koy tere ala ye kire ala tere kire sama ye kata shekula ima kura kata o nyini o soro sali biyese biso madan naba ngawro na na pena daneli ke aywa annamu ye biruna conseil ni mobe kayira wala dan kira mu'mima ule kira l'imam Mamadou Traoré chef de l'Aïma al-Mamoun Nyemo ukara minge mo program ni tu kira la ni chef l'imam Ali ubdala unyefe aywa unana kana utangeni ke kanyini bela dan imam befe yala Tom sorola ay sona mo krema sorola min la fo ka ko a ade ma so be ki bolo korota ta bir fola be ka lam na siesa wala an se ko ya wona we atmamu diena ala ta tie ko ka ibrosi ki mo mi koro ka ba ko almamiya uta nyemo ba ko bar koroya min slamaw kuna slamaya ko gara denna ay borbo mo mina ore gara limam Mamadou Traoré bana ma baya anga do kay do ni nala ko ta fase aramo gara ne ka ambe ka de moye slamaya sranna aramo gara do ni nala ko akere ni lamfia ko dama aramo gara ka sutra kono aramo gara अपना बारम में गए आयुवा का दिया ने गडियाला चलाए आराम हो गया आराम सुना दिया आराम के नाम ना कोया आराम सुतरा शकुना में ना कड़ाकने ला करके ना जमा आराम हो गया आयुवा आम काम में को ना जरा ना बोले नहीं आयुवा आरा बरकत दो आया कुमाला का बारम दो आया बरकत दो आया बारला सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि मुहम्मद Amin, amin, amin. Merci beaucoup, Imam. Donc voilà qui est fait, voilà donc qui est annoncé, voilà qui est désormais su et établi. L'imam Traoré Mamadou est le nouveau chef de la communauté musulmane. Souma Takbir. Naturellement, la question légitime qui surgit dans notre esprit, pour ceux qui ne sont pas imams, et qui ne sont pas forcément allés dans le secret de Dieu, est de savoir qui est l'imam Mamadou Traoré. Qui est le chef Aïma Mamadou Traoré. La petite viendra, Inch'Allah. Je me fais donc le plaisir et le devoir de lever un pan de qui est
El Hadj Mamadou Traoré, Cheikhoul Aïma. El Hadj Mamadou Traoré, Cheikhoul Aïma, est ivoirien, marié et père de 5 enfants. Il est imam de la grande mosquée de la Riviera Goff depuis février 2001. Il est conseiller, du moins il était conseiller du président du Conseil supérieur des imams depuis 2008 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Il est membre fondateur du Conseil national islamique, CNI, du moins CNI. Il est officier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Il est membre du Conseil économique, social et culturel de Côte d'Ivoire. Il est cadre de banque à la retraite. Parlons de sa formation. Il est diplômé depuis 1970, diplômé de l'Université Paris-Sorbonne France en études accélérées de perfectionnement de la langue française. En 1969, il obtient son bachelor of commerce à l'Université Ain-Shams au Caire en Égypte. En 1966, il obtient également son baccalauréat à l'école secondaire à l'Oussénia au Caire en Égypte. En 1963, il a obtenu son brevet d'études du premier cycle en enseignement général à l'école Choubra au Caire, toujours en Égypte. Un an avant, c'est-à-dire en 1962, il était déjà titulaire du brevet d'études premier cycle, mais cette fois-ci en enseignement théologique à Malad Abo, j'espère que je prononce bien, l'université Al-Azhar au Caire, en Égypte. Au plan professionnel, quel est son parcours? D'octobre 1972 à décembre 1999, il est cadre de banque à la Société ivoirienne de banque SIP. De 1980 à 1983, il est enseignant de langue arabe à la faculté des lettres de l'Université nationale d'Abidjan. De 1971 à 1972, il a été attaché administratif à la société Import-Export El Nasr à Abidjan. En termes d'activité professionnelle de l'islam, de 1993 à 1999, il est membre fondateur et secrétaire général du Conseil national islamique CENI. De 1993 à 1999, il est secrétaire général du Comité national pour l'organisation du pèlerinage à la Mecque CNOP. De 1973 à 1982, il est enseignant de cours d'initiation à l'islam au lycée technique d'Abidjan et au lycée Sainte-Marie d'Abidjan. Voilà donc quelques éléments de connaissance sur la vie professionnelle, sur le parcours académique du nouveau Cheikh Aïma Mamadou Traoré. Ce qui saute naturellement aux yeux, en tout cas qui m'est apparu à la lecture de ce parcours, c'est la similitude entre son parcours et le parcours de notre défunt Cheikh, d'autant plus que les deux ont fait le Caire et l'Égypte ensemble. Au plan professionnel également, ils ont exercé dans la même structure depuis des temps d'années, et vous comprendrez bien quelle était la nature des rapports entre les deux personnalités. Salam alaikum, Cheikhoul Aïma, El Hadj Mamadou Traoré, et Kat t'accompagne dans cette mission difficile, certes, mais certainement passionnante aussi. Je vais rappeler du même Araspa pour rencontre à Marrakech
de ce parcours? C'est bon? D'accord. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et amis de la presse, nous sommes maintenant à un moment ultime de cette cérémonie. Un moment attendu, un moment historique, d'autant plus que ce moment sera consacré au premier mot de nos chers Ibrahima, sa première adresse à sa communauté et à la nation à l'issue de son choix comme président du COSIM et chef Ibrahima. Je vous prie de prêter attention à ces mots qui seront prononcés, parce que ces mots feront date dans notre mémoire, Inch'Allah. Chef Ibrahima, merci beaucoup. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Éminent imam, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes premières pensées vont à l'endroit de mon frère et compagnon de lutte depuis près de 60 ans, le chef Ibrahima Boubacar Fofana, serviteur infatigable d'Allah subhanahu wa ta'ala et acteur majeur de la promotion et du développement de l'islam en Côte d'Ivoire. À la tête du COSIM, durant 13 dernières années, il a œuvré inlassablement pour le rassemblement et l'union des imams et de la communauté musulmane nationale, pour une contribution significative à la recherche et à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays, dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Cheikh Ibrahima Boubacar Fofana nous laisse un héritage, un COSIM uni, organisé et apte à relever tous les défis de consolidation de la paix et de rayonnement de l'islam en Côte d'Ivoire. Que l'âme de notre guide repose en paix et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis al-Firdaus. Éminent imam, permettez-moi de vous exprimer de sincères remerciements pour la confiance que vous avez placée en ma modeste personne, en me désignant à l'unanimité comme le président du COSIM. Je mesure pleinement la grande responsabilité que cela implique, surtout dans cette période particulièrement marquée non seulement par la pandémie à coronavirus qui a véritablement impact sur nos pratiques culturelles et sociales en communauté, au sein de nos mosquées, mais aussi à l'imminence des prochaines échéances électorales dans notre pays. Je ne doute pas un seul instant de l'implication et de l'engagement et du soutien de chacun de vous pour m'accompagner dans la mise en œuvre de mes nouvelles responsabilités. Dès à présent, je reconduis
le secrétaire exécutif dans ses fonctions, l'imam Ousmane Diakité, et lui donne 72 heures pour nous proposer un bureau. Et maintenant, imam, très cher frère, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous guide J'implore Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous guide et qu'il nous donne l'intelligence, la capacité et les moyens nécessaires pour mener à bien la mission du COSIM, à savoir la promotion de l'islam et des musulmans en Côte d'Ivoire, l'épanouissement de la communauté musulmane, la fraternisation entre les musulmans, la concertation entre imams, la prévention et la gestion des conflits, la représentation de la communauté musulmane, la contribution à la cohésion sociale et au dialogue interreligieux, la supervision et l'orientation des activités des structures islamiques exerçant en Côte d'Ivoire, Éminence imam, très chers frères, je ne pourrais clore mes propos sans adresser mes remerciements, les vôtres et ceux de toute la communauté musulmane à son Excellence, M. El Hadj Alassane Ouattara, président de la République, qui a mobilisé tous les moyens nécessaires pour la prise en charge médicale Cheikh Ibrahim Boubacar Fofana durant sa maladie et qui s'est impliqué personnellement dans l'organisation de ses funérailles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense, l'éclaire et lui facilite la maintien et de la paix, la prospérité et la sécurité de l'État au profit du peuple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous à accomplir le message qui vient de nous être confié à tous de la manière qui lui plaît et agréable. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. C'était une question de l'imam Amadou Tawa. Alors, on va demander au chef Olaïma lui-même de revenir en malgré sur les actes importants de son discours. J'avais souhaité confier cela à Maïsma. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام. الحمد لله أشهد شك على أبو بكر شك على أبو مطربي أي أكفر دامني ni أنا بابا توبي فرون نوي شك أبو بكر فنا أو أخوي بارك يوم في أنا من يبارا الإسلام يبارا أبيني كساني بيورو وبينهم بلو awa kana frère kana bara ke no islamaya bara inshallah ka chesi munke santan sawan kono santan na ni kono islamo be ka do dakili ka bo dakili aya chesi kula mamu fere fara jonka aka seko bela dedike fu ala ka datige na se domina ay do chama ke shobu inshallah ala ka do bela dedine ko fe ay fuli la se al mamu munga doni sigapu duni mi no islamaya nyamoya duni bayi Côte d'Ivoire kafo akuka nyaba duni bunyala anyawa la abena siku feneke inshallah ni almamu ala baraka tiya ko fe almamu mina do mi ke ni ala baraka de
kam se ka seni do ni ko jogo mina inshallah awa ayo ke ala ka famasi inshallah ma ni ala taala fe atlalo la secrétaire exécutif mi be Cheikh Boudlela awa noé angramo ankroke Cheikh Ousmane député awa ayo ko segi aga place la tuni katla ka mina fe kay wati Cheikh ka banala pour que Cheikh be se ka ko la jumina mais ala ma de mballa tige ala be fe ko la tige tige te dore fo ala ka mina tige inshallah ala nana ka la tige de Cheikh nana tanya awa usugo ya fenela inshallah ko bila ka seko bela genike ka sendo ala ka mo bila la fene mo ka ga bara nyana wo foka na sedima inshallah donc ka le président fu ko abayani ala taala fe ala ka sabati ala ka kenya dama ala ka lafiya dama jamana doni bi ba ko ala ka sokoro aka foli di fina no mo bela jeni an ko do sama bela jeni ka yiri bela jeni fe ko pe ka du dakle fe ka ko dakle cheikh ka bara mi to ka se ka am se ka bara mi to la se jumina fu ka ta lu bi dia ala taala inshallah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sans trahir les propos du chef Aïma. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis de la presse, nous voilà donc quasiment arrivés au terme de cette historique cérémonie. On pourra retenir essentiellement que à compter ce jour, le chef Aïma, président du COSIP, guide de la communauté de droit et l'imam Traoré Manan. Et que c'est attenante, l'a reconduit l'imam Dakite Ousmane comme secrétaire général, comme secrétaire exécutif du COSIP, qui est un organe qui est la cheville ouvrière de l'action du COSIP. Charge à lui de former dans les 12 heures un nouveau bureau exécutif national. Je voudrais indiquer à nos amis de la presse que pour la circonstance, le chef Aïma ne pourra se prêter à des questions supplémentaires. Nous leur donnons certainement rendez-vous à d'autres dates. Les demandes se prononceront quant à son installation ou son autorisation, certainement. Toutefois, vous pourrez solliciter les membres du collège de pilotage, le secrétaire exécutif, si vous avez besoin d'avoir quelques informations complémentaires. Par procuration, enfin, je vais dire merci au nom du COSIP, au nom du département chargé de l'organisation, à tous ceux qui ont été partie prenante dans cette cérémonie et qui certainement, notamment devant la presse, nous permettront de le relayer au niveau national et international. Nous avons commencé cette cérémonie en la confiant à Allah Ta'ala. Nous lui avons demandé de nous assister et de nous permettre de la conduire à son thème dans la tranquillité et dans la sérénité. Nous pouvons dire alhamdulillah, nous l'avons conduit dans la tranquillité et dans la sérénité. Il sied donc aussi au terme de la cérémonie de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et de formuler des doigts pour tous ceux qui ont été présents afin que chacun puisse regagner qui son domicile, qui son lieu de travail, qui sa relation par des journalistes, tranquillement et dans la paix. Cette mission, nous allons la confier à l'imam Ramadan Touré, qui va donc faire les doigts de clôture et ces doigts de clôture marqueront officiellement la fin de cette cérémonie. Merci encore une fois, merci de votre attention, merci de votre écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Imam Ramadan Touré à le micro. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام
ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen, amen, amen. Je vais demander à de bien vouloir rester assis pour permettre au chef de se retirer. Laissez-nous ensuite, avec votre intelligence s'il vous plaît, et votre considération. Merci beaucoup. Donc le chef va reprendre congé de l'assistance. À sa suite, les membres du comité de transition, du projet de transition, vous permettrez au chef et ensuite au délai du nombre du collègue de transition